ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شاہ حویلی، جسے داجی نے اپنی محبت اور اپنائیت سے جوڑے رکھا تھا۔ بڑا بیٹا ریان شاہ، جن کی شادی داجی نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی کروائی تھی، اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا اذلان شاہ دیا۔ دوسرے نمبر پر ریحان شاہ تھے، جن کی شادی ان کی اپنی مرضی سے خاندان کے اندر ہی کی گئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی منت اور مرادوں سے نٹ کھٹ سا شرارتی حیدر دیا، جبکہ سب سے آخری اور داجی کے لاڈلی سپوت نے خاندان سے باہر شادی کی ضد لگا لی۔ بڑی بہو چاہتی تھی کہ اس جگہ پر ان کی بہن آ کر راج کرے۔ ویسے بھی اگر دو بہنیں ایک گھر میں آ گئیں تو شاہ حویلی میں ان کا ہی حکم چلے گا، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ امیدیں اور خواب جو انہوں نے اپنی بہن کو دکھائے تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ ان کی بہن تو محبت کا روگ سینے سے لگا کر بیٹھی تھی۔ سب سے بڑی بہو اور چھوٹی بہو کے درمیان ایک سرد جنگ چڑھ چکی تھی۔ حیدر کی ماں کا رویہ تو دونوں کے ساتھ درمیانہ ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو زیادہ وقت دینا ضروری سمجھتی تھی، لیکن شمائلہ بیگم نے ایسی کوئی چال نہیں تھی جو نہ چلی ہو۔ شادی کے کتنے عرصے بعد بھی وہ دل میں یہ غم لیے بیٹھی تھی کہ اس عورت کی وجہ سے ان کی بہن کا گھر نہ بس سکا۔ داجی کا رویہ بھی اپنی چھوٹی بہو کے ساتھ کافی کھنچاؤ والا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی مرضی کو دیکھتے بہو کو تسلیم کر ہی لیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں آگ کے گہراؤں میں آ کر مر چکے تھے۔ یہ ایک حادثاتی موت تھی۔ پورے گھر میں ایک سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ چھوٹی پریحا کو داجی نے اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ دونوں نے مل کر پوتی کو تو سنبھال لیا تھا، لیکن گھر بکھر گیا۔ ایک کے بعد ایک صدمہ ملتا چلا گیا۔ تینوں بیٹوں کا جنازہ داجی نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ بہویں گھر میں الگ ہی ماحول بنا بیٹھی تھی۔ ہماری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں پریحا کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی بھی اس کی پرواہ نہ کرے۔ داجی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اذلان شروع سے ہی اپنی من مرضی کرنے کا عادی تھا۔ داجی اور دادی کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، بلکہ گھر والوں کو تو وہ اپنی خوشی اور غمی میں شریک کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے پروفیشن بھی داجی کے خلاف جا کر ایکٹنگ کا شروع کیا، اور اپنی قابلیت کی بنا پر وہ پوری دنیا میں چھا چکا تھا۔ اس کی فین فالوئنگ بہت بڑی تھی۔ ایکٹنگ کے کیریئر میں شمائلہ نے روکنے کے بجائے اپنے بیٹے کی حمایت کی تھی۔ کہنے لگی، حیدر کا رنگ سانولا ہے، آپ اس کا مقابلہ میرے بیٹے کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگر اسے یہ موقع مل رہا ہے تو میں اس کے خواب نہیں چھینوں گی۔ اچانک اپنی شادی کی خبر سن کر پریحا شوق میں چلی گئی تھی۔ ابھی تو یونیورسٹی کا راستہ بھی دیکھنا تھا۔ داجی، آپ کیسے ایسے میری شادی فکس کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ چھچھورا شخص مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ حیدر جیسا شخص جو ہر وقت ہی اس سے چیپ باتیں کرنے میں لگا رہتا تھا، اس کے ساتھ زندگی کو گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ تم جانتی ہو، ہمارے گھر میں لڑکیوں کو شادی کے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تمہاری پرورش ہم نے کی ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری شادی کا فیصلہ بھی ہم کریں گے، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے۔ ان کی بات کو سن کر پریحا کا چہرہ اتر گیا۔ اس گھر میں کوئی بھی اسے دل سے پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ کچھ لوگ جیسے شمائلہ بیگم تو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ ان کے لیے پریحا کا وجود اس گھر میں اندیکھا تھا۔ تمہارے ہاتھ نہیں باندھ رکھے، تم اپنے لیے خود انتخاب کر سکتی ہو۔ خاندان کے دو لڑکے تمہارے سامنے ہیں، ہم تمہارے باپ کی طرح روایات توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ پریحا چپ ہو گئی۔ اس کی پرورش اس کے دادا دادی نے کی تھی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ ہم اذلان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب کو سن کر داجی کافی حیران ہوئے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ حیدر اور اذلان دونوں ہی اس گھر کے بیٹے تھے، دونوں ہی ان کو عزیز تھے۔ شمائلہ بیگم تو غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی اس ڈائن کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، لیکن اس کے برخلاف
اذلان شاہ نے خاموشی سے ہاں کر دی تھی۔ شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ داجی نے اپنا پوتا پوتی کے لیے ہر کام خود دیکھا تھا۔ اذلان کو خاص ہدایت کی گئی تھی کہ یہ خبر میڈیا سے جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو وہ میڈیا پر کبھی بھی نہیں لانا چاہتے تھے، جبکہ پریہا کی سہیلیاں اسے چھیڑنے کو پہنچ آئی تھیں۔ مشترکہ فیصلے سے مہندی جیسی رسومات سے اجتناب کیا گیا تھا، سادگی سے نکاح کیا اور رخصت کر دیا۔ ویسے تو میں نے اپنی بہو کے لیے بہت سے ارمان سوچ رکھے تھے، لیکن تمہیں میں اپنی اترن تک نہ دوں۔ شمائلہ بیگم کی بات اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب کر چکی تھی۔ اذلان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اسے بٹھا کر وہاں سے جا چکی تھی اور ایک شکوہ بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جس کے دماغ کو بچپن سے ہی انہوں نے پریہا کی ماں کے خلاف بھر رکھا تھا۔ پریہا نے دوبارہ اپنے چہرے پر مسکان لانے کی کوشش کی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اسے سبز باغ دکھا دیے تھے کہ وہ اس دنیا میں گم تھی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، کیا سوچ کر تم نے مجھ سے شادی کا خیال دل میں لائی؟ پریہا نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا جو سب کے سامنے مسکرا کر ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ بھی اس شادی سے خوش ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ داجی نے مجھے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی سے شادی کی حامی نہ بھری تو وہ مجھ سے سخت خفا ہو جائیں گے۔ اس کے اظہار پر اذلان نفرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ پریہا کو لگا تھا کہ اس میں اذلان کی رضامندی بھی شامل ہے۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ شادی تو دور کی بات، وہ اس لڑکی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شادی کرنی پڑ گئی۔ میں شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چلی جاؤ۔ پریہا دلہن کے روپ میں سجی سوری کھڑی تھی۔ اس وقت اگر کمرے سے نکل کر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اگر میں آپ کو پسند نہیں تھی تو پھر آپ نے مجھ سے یہ شادی کیوں کی؟ داجی نے آپ سے بھی تو پوچھا تھا۔ تمہیں اسی تکلیف کا احساس دلانے کو جو میں نے ساری زندگی محسوس کی۔ تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہیں اپنی پیدائش پر بھی افسوس ہونے لگے گا۔ کیا سوچ کر تم نے حیدر کے بجائے میرا انتخاب کیا؟ میر اذلان شاہ پریہا کی بازو سے کھینچتے ہوئے بولا۔ پہلے دن کی دلہن کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ پریہا کی چیخ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ یکدم سے اس کے رویے سے ڈر گئی تھی۔ وہ یتیم تھی۔ میر اذلان اور حیدر اس کے کزن تھے۔ دادا کے پوچھنے پر اس نے شوخے سے حیدر کے بجائے میر اذلان کا انتخاب کیا۔ کیا اس نے اپنے لیے غلط فیصلہ کیا تھا؟ میر اذلان شروع سے کم گو اور اپنے آپ میں رہنے والا شخص تھا۔ اسے وہ زیادہ جانتی تک نہیں تھی، لیکن پھر بھی حیدر پر اسے فوقیت دی تھی، جس پر میر اذلان شاہ غصے میں آ گیا، کیونکہ اسے پریہا سے شروع سے ہی نفرت تھی اور اس نفرت کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ لیکن اذلان شاہ سچائی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کے گھاؤ کا قصوروار پریہا کی ماں کو سمجھتا تھا۔ ساری رات وہ اسے ٹارچر کرتا رہا۔ پریہا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجتی رہیں۔ اذلان کے دماغ میں کچھ بکھری یادیں باقی، جس میں ایک دھندلا چہرہ نظر آیا جو چھوٹے سے بچے کو بے دریغ مار رہا تھا۔ اذلان ہاتھ جوڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے مارنے سے باز نہ آئی۔ گندی گالیاں نکال کر وہ خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان کو روتے ہوئے ایک بند سٹور میں بند کر آئی۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ اس اندھیری رات سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ رات بہت بڑی لگ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سے ڈرا سہما سا رہتا تھا، بہروپیہ بنا جس کے دو چہرے ہوں، ایک وہ جو دنیا کے سامنے تھا، جس کی خوبصورتی پر دنیا مرتی تھی۔ چلو تمہاری رات بہترین گزری ہوگی۔ ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے نارمل سے لہجے سے بھی خوف آنے لگا تھا، کہیں وہ آدمی دماغی پاگل تو نہیں۔ پریہا پیچھے کی جانب کھڑی ہو کر خود میں سمٹنے لگی۔ کاش آنکھیں جھپکائے اور یہ وقت غائب ہو جائے، وہ اپنے فیصلے کو بدل سکے۔ وہ آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا تھا اور گھر کی ہر چیز اٹھا اٹھا کر پٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار پھر وہی کان کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز گونجی، مگر اس بار پریہا کے پیروں نے زمین پر ٹکے رہنے سے انکار کر دیا۔
चीख मारकर वो भागने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे इस जैसे जंगली जानवर ने पकड़ जो रखा था। दरवाजा भी अंदर से लॉक था, बाहर आवाज जाना नामुमकिन थी। नीच औरत, वो इस शख्स के लिए दूध से धुलकर भी आ जाती तो बदकिरदार और नीच ही रहती। फटी आंखें, सुन दिमाग, सुन गाल, साकित बदन के साथ परिहा के अल्फाज उसके कानों ने सुने थे। इस शख्स की नफरत से इतना टॉर्चर हुई थी कि उसे खुद से नफरत होने लगी। काश इस शख्स के असली चेहरे के बारे में उसे पहले से इल्म होता। ये कोई ख्वाब था तो बहुत ही भयानक ख्वाब था। अगर हकीकत थी तो नाकाबिले बर्दाश्त थी और नाकाबिले यकीन थी। गालियों पर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये अल्फाज तो नहीं थे, ये तो बदन को छलनी कर देने वाले कोड़े थे जो परिहा के दिल को छलनी कर गए थे। परिहा को पांव से ठोकर मारता अपने पांव पर गिरा चुका था। घटिया औरत, तुम्हारी यही औकात है। क्या सोच रही थी कि तुम्हें सर पर बिठाऊंगा? वो जानना चाहती थी कि उसका कसूर क्या है, उसने कौन सा जुर्म किया है। बाकी सबके लिए उसके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन इसके साथ जंगली रवैया था। अजलान ने बालों को इस कदर शिद्दत से खींचा था कि कोई और होता तो दर्द से बिलबिला जाता, मगर वो जबान को जंग लगा कर बैठी थी। दिल तंग पड़ गया था। वो यहाँ से दूर भाग जाना चाहती थी। उसे खुली फजा में सांस लेना था। जबान को किसी ने काट डाला था और होंठों को सी दिया गया था। वो टिकटिकी बांधे अपने एक दिन के शौहर को देख रही थी, जिसने कल रात मुंह दिखाई के मौके पर उसे ये इनाम दिया था। उन साकित आंखों की पुतलियों से देख रही थी। मेरी जिंदगी तबाह करने से पहले अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो ये शादी से इनकार कर सकते थे। काश उसको मौत आ जाए। दिल में अजलान के नाम से ही खौफ पैदा होने लगता। काश रब ताला उसकी अदना ज़ात पर रहम की छाँव कर दे। अगर इसके वालिदैन आज जिंदा होते तो इसकी मदद करते, लेकिन यहाँ उसकी बात का कौन यकीन करेगा कि उसके शौहर ने उसे टॉर्चर किया है। चोट भी ऐसी जगह पहुंचाई थी जहां किसी को दिखाई ना दे। तुमसे नफरत का तकाजा यह है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी ज़ात को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, मिस परिहा। उसके मासूम चेहरे से अजलान को सख्त नफरत थी, क्योंकि ये चेहरा किसी जालिम औरत की याद दिलाता था। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मेरा बचपन कितना टॉर्चर में गुजरा है। वो रातें मुझे अब भी खौफ दिलाती हैं। वैसा ही खौफ तुम्हारे अंदर भर दूंगा कि तुम्हें हर चीज़ से खौफ महसूस होगा। खुद को मारना भी चाहोगी तो नहीं मार सकोगी। ये जिंदगी मौत लगने लगेगी तुम्हें। वो उसके कानों में मजीद पिघला हुआ सीसा उंडेल रहा था। कौन? वो जानना चाहती थी कि किस शख्स के जुर्म की पादाश में वो सजा भुगत रही थी। दिल चीखा था, कांपा था, रोया भी था। सब बताऊंगा। अब तो हमें उम्र भर साथ रहना है। सब बता दूंगा। ये वो आदमी था जिसके पीछे दुनिया की सारी औरतें मरती थीं। उसकी ब्यूटी को देखने के लिए पूरा मजमा खड़ा होता था। वो जहां जाता था लोग पागल हो जाते थे, मगर हरी आंखें तो साकित होने के साथ साथ खुश भी थी। लेकिन जिसकी दस्तरस में उसे दिया गया था, वो औरत एक रात में खौफ खाने लगी थी। वहां से भागने की तैयारी करने लगी। वो यहां से दूर चली जाना चाहती थी। क्या वो इतनी ढीठ थी कि आंसू भी उसकी ज़ात पर रहम खाने को तैयार नहीं थे? मैंने सुना है कि मिस परिहा को रात के अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो एक रात अकेले कमरे में अंधेरे में गुजारने के बाद तुम्हारे क्या तासुरात थे? तुम ऐसे खामोशी से क्यों बैठी हो? रो कर गिड़गिड़ा कर मुझे बताओ, मुझसे फरियाद करो, मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। परिहा चुप रही। वो इसी तरह से टॉर्चर करने लगा, लेकिन इसकी ज़बान से लफ्ज़ तक अदा ना हुआ। इस बुलंद किरदार के नेक तबीयत, नरम मिजाज के इंसान ने एक दिन में ही परिहा की ज़ात को तिनकों में भर दिया था। उसकी खामोशी अजलान शाह को गुस्सा दिला रही थी, जैसे उसकी ज़ात पर गहरा वार किया गया हो। तो तुम मुझसे ऐसे बदला लेना चाहती हो? खामोशी की मौत देना चाहती हो? चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही। कॉकरोच से बहुत डर लगता है ना तुम्हें? लगता है ये एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी रोने की आवाज़ें मेरे कानों में नहीं गूंजेंगी, तब तक तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती रहेगी।
اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی بے رونقی بھی ازلان کو سکون نہ دے سکی تھی۔ اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تم ان کی موت کی ذمہ دار خود ہوگی۔ خاموشی سے تیار ہو جاؤ۔ یہاں کوئی بھی تم سے میرے رویے کے بارے میں پوچھے تو تم نے اچھا ہی کہنا ہے۔ اس کی گالوں کو پکڑ کر دبا چکا تھا۔ پریہا نے تڑپتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیسے جانور جیسے شخص سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ یہاں کسی کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ داجی کے علاوہ کوئی بھی اسے یہاں محبت نہیں کرتا تھا، اور داجی کبھی بھی اپنے لاڈلے پوتے کی مخالفت میں کوئی بات برداشت نہ کرتے۔ اس کے ہاں میں سر ہلانے پر ایک جھٹکا دیتے وہ پیچھے کی جانب سے پھینکا اور خود کپڑے لے کر تیار ہونے نکل گیا۔ رونے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ وہ شخص اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا سکتا تھا۔ خاموشی سے وہ تیار ہونے چلی گئی۔ کتنی خوبصورت بیوی ہے میری، اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا، سختی سے کلائی پکڑ کر ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ اداکاری کرنے میں تو وہ پہلے ہی ماہر تھا۔ باہر بیٹھے لوگ پریہا کی قسمت پر رشک کرنے لگے، آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ دھندلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ حیدر پورے 2 ہفتے کے بعد گھر لوٹا تھا۔ اس کے شرارتی چہرے کی ساری رونق ایک روگ نے نچوڑ لی تھی۔ گھر کی ساری سجاوٹ اتر چکی تھی اور حویلی پرانے حلیے میں دوبارہ سے آ گئی تھی۔ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا تھا؟ اس کے اندر اتنا جگرا نہیں تھا، پھر بھی ہمت پیدا کی۔ اب وہ اس کی بھابھی تھی۔ پریہا نے ہمیشہ اس کی محبت کا جواب نفرت اور غصے سے دیا تھا، بلکہ اسے لگتا تھا کہ حیدر صرف چھچوری حرکتیں کر رہا ہے۔ شاید یہ محبت اس کے نصیب میں نہیں تھی، اور زبردستی وہ اپنی محبت کے ساتھ کر نہیں سکتا تھا۔ پریہا شروع سے ہی ازلان کو چاہتی ہوگی، تبھی تو وہ اسے چھوڑ کر ازلان کا انتخاب کر رہی تھی۔ حیدر کی ماں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی چومنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ میری نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ اتنے دن دور رہے، ماں کے تڑپتے دل میں نہ جانے کتنے برے برے خیالات آئے ہوں گے۔ حیدر، تم آ گئے آخر۔ میں نے تمہیں اپنی شادی پر بہت زیادہ مس کیا تھا۔ حیدر نے حیرت سے ازلان کی جانب دیکھا، جو شاید اسے کبھی مخاطب کرنا بھی ضروری نہ سمجھتا۔ وہ جان چکا تھا کہ شاید وہ اس چیز کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری محبت چھین کر میں بہت خوش ہوں۔ اس گھر میں رہنے والے لوگ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اندر سے ان کی جڑیں بہت کھوکھلی تھیں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے تعلقات نہیں جس کی بنیاد پر تمہیں میرا نہ ہونا محسوس ہو، لیکن پھر بھی اگر یہ کمی کھٹکی ہے تو میری شادی پر تم بدلہ پورا کر لینا۔ میرے سے نہ صحیح، تمہارے پریہا سے تو کافی گہرے تعلقات ہیں۔ پریہا نے روٹی کا نوالا چھوڑ کر خوف سے ازلان کی جانب دیکھا۔ آخر وہ شخص ایسا کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ باقی سب لوگ بھی اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ حیدر اس کے طنز کے تیر کو سمجھ نہیں سکا تھا، جبکہ حیدر کی ماں کو ان کا مذاق بالکل پسند نہ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ماضی بھول کر حال کا سوچے، داجی کا بزنس اپنی مٹھی میں کر لے۔ ازلان شاہ تو ویسے بھی اپنے ایکٹنگ کے کیریئر کو وقت دے رہا تھا۔ اس وقت حیدر کے پاس راج کرنے کا خاص موقع تھا۔ ریلیکس گائز، میرا کہنے کا مطلب ہے حیدر کو تو ہر کسی سے دوستی کرنے کا شوق چڑھا رہتا ہے، تو یقیناً ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہوگی۔ ویسے بھی میرے کون سا ہزاروں کزن ہے، اگر یہ شرکت کرتا تو مجھے واقعی خوشی ہوتی۔ میرا خیال ہے آئندہ کھانے کی ٹیبل پر اور گھر میں ایسے بیہودہ مذاق نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اس کی عزت کا خیال بھی خود رکھنا ہے۔ حیدر نے 2 ٹوک سنجیدہ لہجے میں بات کی تو پریہا نے اپنی نگاہیں مزید جھکا لی۔ میری بیوی کی عزت کا خیال تم سے بہتر کرتا ہوں، تم اپنے دل کا خیال رکھو۔ وہ بھی ازلان شاہ تھا۔ ٹیبل کے نیچے سے پریہا کے ہاتھ کو غصے سے دباتا نرمی سے بولا۔ پریہا کو شاید حیدر کی بد دعا کی وجہ سے وہ اب تک خوش نہیں تھی۔ اپنے فیصلے پر نئے سرے سے پچھتاوا ہونے لگا۔ آنکھیں نمی سے بھرنے لگی، جس کو ازلان نے نہ سہی حیدر نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایسے خوش اور مطمئن نظر نہیں آئی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ دل ایک پل کے لیے بے چین ہوا۔
अजलान खाना ख़त्म करते ही मेज़ से उठकर अपने कमरे में बंद हो गया। शुमाइला बेगम को तो वैसे ही उन तीनों की मौजूदगी में वहाँ ठहरना ज़्यादा मुनासिब ना लगता। तभी बाकी का खाना उठाकर वो अपने कमरे में चली गई। हैदर की माँ ने भरपूर खाना खाया। आज इतने दिनों बाद उनका बेटा घर को लौटा था। बेटा, अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो और मुझे उम्मीद है तुम अपनी शादी को अच्छे से निभाओगी। उनकी बातों का मतलब परिहा अच्छे से समझती थी और वो ऐसी लड़की नहीं थी कि किसी के निकाह में रहते दूसरे को उम्मीद दिलाए। अगर हैदर का इंतखाब उसने करना होता तो वो पहले कर चुकी होती। तुमने अपनी खुशी से इस शख्स का इंतखाब किया था, फिर चेहरे पर उदासी और बेसकूनी कैसी? मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। क्या तुमने अभी सुना नहीं कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? अपनी शादी को अच्छे से निभाना चाहती हूँ। तुम भी अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अब से मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अपने लहजे पर काबू पाते वो संजीदगी से कहने लगी। ऐसा कोई मौका वो अजलान को नहीं देना चाहती थी कि वो फिर से उसकी किरदार कशी करना शुरू कर दे। अब तक उसे लगता था कि लड़कों को पीछे लगाना भी परिहा की चालाकी है। क्या तुम वाकई खुश नहीं हो? अजलान तुम्हें खुश नहीं रखता? उसकी आंखों में झांकते हुए वो सवाल करने लगा, जिसका बगैर कोई जवाब देते वो किचन के कामों में लग गई। ये आवाज़ इशारा था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। हैदर ने लब भींचे। क्या वाकई वो उसे खुश नहीं रखता? उन दोनों के दरमियान कहीं हैदर की वजह से टेंशन तो नहीं? अजलान को ये ना लगता हो कि वह हैदर को पसंद करती है? मैं उसे समझाऊंगा, बताऊंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अगर तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से कोई लड़ाई है तो मैं इसे ख़त्म करवा सकता हूं। परिहा ने खौफ से पीछे मुड़कर हाथ जोड़े। हैदर हैरानी से उसके अजीबोगरीब रवैये को देखने लगा। कैसा खौफ था कि चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। तुम किसी से बात नहीं करोगे, बल्कि तुम मुझसे भी बात करना छोड़ दो। यहां से चले जाओ। गीले हाथों को कपड़े से साफ करती वो खुद भी वहां से भाग निकली। अजलान अपने एक प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। पहले तो उसने दादी से बात की कि वो परिहा को भी साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन ऐसी खबर को सुनकर परिहा का सांस सूख चुका था। वो इतने दिन के टॉर्चर के बाद सख्त बुखार में पड़ी थी। दादी उसके बुखार को देखते हुए ऐन मूवमेंट पर मना कर चुके थे, जिसका गुस्सा अजलान को आया तो बहुत, लेकिन सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए उसने जिद नहीं बांधी। परिहा सारा दिन घर के काम करके थक चुकी थी, क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसे नौकरों की तरह लगाया हुआ था। बीजान अपने कमरे में घुटने की दर्द की वजह से पड़ी थी, वरना नई नवेली दुल्हन को कभी काम ना करने देती। शुमाइला बेगम की आंखों में नफरत की चिंगारी भड़कने लगी। ऐसी चालाक औरत ने कुछ साल पहले उनकी बहन का घर बर्बाद किया था, और अब ये लड़की उसके बेटे के ऊपर कब्जा जमाने आ गई। ये चाय इधर ही रख दो, मैं खुद अपने बेटे को दे दूंगी। तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे घर की बहुएं सारा दिन बाहर काम करती थी। एक तुम हो जिसे शौहर के कमरे से निकलने से फुर्सत नहीं मिलती। आखिर को मेरे मासूम बेटे को पट्टियां भी तो पढ़ानी होती हैं। मैंने क्या सोचा था कैसी बहू लाऊंगी, और अल्लाह ने कैसी बहू मेरे नसीब में लिख दी। जादूगरनी ना हो तो। शुमाइला बेगम से नजरें हटाकर नफरत और काटदार अंदाज में उसे कहा था। काश वो उन्हें बता सकती कि उनके बेटे ने उसके साथ कैसा सलूक रवा रखा था, लेकिन जबान ने साथ ना दिया। और दूसरा, सुबह से कुछ तबीयत बोझल हो रही थी कि दिल किया वहीं बैठकर रोना शुरू कर दे। यहां से भागने के सारे रास्ते अजलान शाह ने बंद कर दिए थे। सारी रात वो ठंडी जमीन पर लेट रही थी। अब कमर ने जवाब दे दिया था। बेख्तियार चाय का कप उसने टेबल पर रख दिया। हाथों में कपकपाहट ऐसी थी कि अगर मजीद कप हाथ में रहता तो चाय हाथ पर छलक पड़ती। शुमाइला ने जताती नजरों से उसके हाथों को देखा, जैसे कहना चाह रही हो, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। कोई इतना बुरा भी किसी के साथ करता है? इससे कबल की अपनी सफाई में कांपते लब हिलते। अजलान खड़ा होकर सारी गुफ्तगू सुन रहा था। चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट
لیکن جلد ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ غائب کر کے اندر داخل ہوا۔ اماں سائیں کتنی مرتبہ کہا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اب اس سے ایسی ٹون میں بات نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اس وقت اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں اماں، کسی کی نہیں۔ سرد، زخمی، بکھرا ہوا انداز تھا۔ شمائلہ بیگم کے دل میں آگ سی جلنے لگی کہ یہ لڑکی آتے ہی ان کے بیٹے کو قابو کر چکی ہے، جبکہ پریہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ جہاں شکست و ریخت کے آثار تھے، لیکن سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اندر آیا اور وہی گرم چائے کا کپ پریہا کے ہاتھوں پر انڈیل دیا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ کر رونے لگی، جس پر شمائلہ اور اذلان دونوں ہی مسکرا دیے، جیسے ان کے دل کو ایک سکون مل گیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا میری قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پہلے لگنے لگا تھا کہ تم ماں پر اسے فوقیت دو گے، اس دوغلی لڑکی کو، لیکن تمہارے جذبات جان کر تو دل کو سکون مل رہا ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ ٹارچر کرو۔ انہوں نے ایک تضحیک آمیز نظر اس پر ڈال کر کہا۔ پریہا نے خوف سے ان دونوں کی جانب دیکھا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ وہی کمرہ جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی تھی، اس کمرے کے ہر کونے میں اس کی خوشبو بسی تھی۔ اماں، ابا، آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ انسان جلد مجھے مار دے گا۔ وہ سسکتے ہوئے وہیں فرش پر لیٹ گئی تھی۔ اب تو ویسے بھی بستر کی نرماہٹ پر سونے کی عادت نہیں رہی۔ اس شخص نے 1 مہینے میں ہی زمین کا اتنا عادی بنا دیا تھا، کبھی کاکروچ کے ساتھ لیٹنا تو کبھی اسے باندھ کر سانپ چھوڑ دیتا۔ وہ ہر چیز میں جس سے پریہا کو ڈر لگتا تھا، اسے خوف سے مزہ لینے کا سوچتا۔ رات کو کمرے سے باہر نکلی تو اسے یہ خیال ستانے لگا، اگر وہ کمرے میں نہ پہنچی تو اذلان کسی کے ساتھ کچھ غلط بھی نہ کر دے۔ اسے ہمیشہ ایسے ٹارچر کرتا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو داجی اور دادی کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ تمہاری ماں تو مر گئی، لیکن تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم ان کے گناہوں کا بدلہ پورا کرو گی۔ پریہا کو اذلان کے ساتھ رہ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کہاوت کتنی سچی ہے کہ دور کے ڈھول سہانے۔ وہ شخص پاگل تھا۔ آج تمہاری میری والدہ کے سامنے بہت زبان چل رہی تھی، جانتی بھی ہو کہ تم ہماری مجرم ہو۔ اپنی بیلٹ نکال کر وہ اسے مارتا چلا گیا، اتنا مارا کہ وہ اپنے ہوش کھونے لگی۔ آخری مرتبہ اس نے اپنی آنکھوں سے بس اذلان کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ رات کو جب آنکھ کھلی تو خود کو ٹھنڈے فرش پر پایا، جسم کا ذرہ ذرہ دکھ رہا تھا، دماغ جیسے کام کرنا بند کر گیا ہو۔ باتھ روم میں جانے کے بجائے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر گھر کے لوگ ایسے لگ رہے تھے جیسے اذلان کی طرح مار ڈالیں گے اسے ہر شخص اپنا دشمن لگنے لگا۔ دادی کی نیسے نظر اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ پریہا کے چہرے پر خوف تھا۔ دادی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھی، ہر جگہ سے کپڑے پھٹے تھے۔ دادی نے فوراً سے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ گھر کے سبھی لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ چہرے اور ہاتھ پر گہرے نشان تھے۔ وہ اپنے ہاتھ مار کر جیسے کسی چیز کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ زخم 1 دن کے نہیں تھے۔ پھر بھی داجی نے ڈاکٹر کو کال کی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں کوئی میرے قریب نہ آئے، آپ لوگ مجھے مار دیں گے۔ سب لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، سب کی دشمن ہوں میں، سب کے ساتھ برا کیا ہے میں نے۔ میری ماں بہت بری عورت تھی، میں ایک نیچ عورت ہوں۔ وہ توڑ توڑ کر جملوں کو ادا کر رہی تھی۔ داجی اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ذہن پر گہرا دباؤ، کسی نے اسے بہت زیادہ ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے اور جسمانی طور پر بھی اسے بہت مارا ہے۔ آپ لوگ کیسے انسان ہیں، اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی پوتی کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ نہ جانے کیسے ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے اپنی پوتی دے دی۔ نیند کے انجیکشن کے سبب اسے گہری نیند آ گئی تھی۔ شادی کے اتنے دنوں بعد اسے بیڈ نصیب ہوا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، انہیں تو لگا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ داجی نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے اذلان کیسے رکھتا ہے۔ یہ سب میری غلطی ہے، ابھی شمائلہ کو بلا کر لاؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس نے اپنے بیٹے کو یہ سب کرنے کا اختیار کیسے دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا ہو۔
शुमाइला बेगम भी सारा शोर सुन चुकी थी, लेकिन खामोशी से कान लपेट कर बैठी थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। आखिर क्या ही गलत कर दिया मेरे बेटे ने, जो आप लोग ऐसे कटहरा लगा कर खड़े हैं? ये लड़की उसकी बीवी है, जो चाहे सलूक करे। क्या आप लोग भूल गए हैं कि आपने इसकी मासी के साथ कैसा सलूक किया था? वो औरत तड़पती हुई आपके दरवाजे पर आई थी। शुमाइला, तुम्हारी बहन में और हमारी बेटी में बहुत फर्क है। वो लड़की एक नामहरम के लिए रोते हुए हमारे दरवाजे पर आई थी, जबकि तुम्हारा बेटा मेरी पोती का महरम है। उसने सबके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाई थी। और किन बदसलूकियों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी बहन के लिए क्या अच्छे रिश्ते नहीं ढूंढे थे? लेकिन वही दीवानी बनी बैठी थी। न अपना ख्याल था, न अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल था। बस करें, मैं एक भी चीज नहीं भूली, बल्कि वो जख्म आज तो भरा है। रहमान की मोहब्बत में यहां तक पहुंची थी ना। देखें, आज मैंने अब्दुल रहमान की औलाद से कैसा बदला लिया है। मेरा बेटा आपकी इस पोती से शदीद नफरत करता है। जल्द ही इसे भी वैसे ही पागल बना देगा जैसे मेरी बहन। उसे लगता है कि बचपन में जितने भी जुल्म उसने सहे हैं, इस बच्चे पर भी जैसा ही टॉर्चर हुआ है वो मिसेस रहमान ने किया है। पहले तुम्हारी बहन के पागलपन ने हमारे पोते की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, और अब तुम हमारे घर का नासूर बन चुकी हो। दादी को मनहूस घड़ी याद आने लगी जब उन्होंने इस औरत को अपनी बहू बनाने का सोचा था। अम्मा, अजलान अपनी माँ की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। हैरत से वो जहां खड़ा था वहीं पत्थर का हो गया। एक ऐसा एतराफ था जो उसे अब हो रहा था। बचपन में जो धुंधले अक्स उसकी खाला के थे, उसको उसकी माँ ने गलत बयानी से बदल दिया। शुमाइला बेगम अपना खेल खुद पर उलटते देखकर बौखला सी गई थी। उन्होंने अजलान को देखा, जिसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी माँ से सवाल करना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अजलान शाह को जैसे किसी ने अर्श से उठाकर फर्श पर पटक दिया हो। जिस लड़की के साथ उसने हैवानात जैसा सलूक किया, इंसानियत को भुलाकर उसे टॉर्चर करता था, जिसकी हंसी नोच ली थी, उसे पागलपन की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। आखिर को वो इस सब का जिम्मेदार था। अगर उसकी माँ कसूरवार थी, वो तो सब इनका जिम्मेदार था। वो सारी जिंदगी कैसे नजरें मिला पाएगा? एक बोझ से निकलकर दूसरे गुनाह तले दब गया था। सभी लोग परिहा की हालत को देखकर हैरान हुए। वो लड़की जिसकी चहचहाहट पूरे घर में गूंजती थी, वो खौफ खाती थी। दादी और दादी जिन्होंने उसे अपनी गोद में पाला था, वो उनसे भी खौफ खाने लगी थी। हम पूछ सकते हैं कि तुमने हमारी पोती के साथ ये सलूक क्यों किया? बगैर हकीकत जाने तुम हमारी पोती के लिए फिरौन बन बैठे। दादी गरजे थे। हैदर का बस ना चलता, वो उस आदमी का गिरेबान पकड़ता, उससे पूछता कि किस हक से उसने परिहा का यह हाल किया। मुझे मेरी माँ से सवाल करना है। अम्मा, बताएं, कौन थी वो औरत? क्या वो मिसेस रहमान शाह नहीं थी? तो कौन थी वो? क्या वो मेरी खाला थी? मैं आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानता था, आपका एहतराम करता था, लेकिन आपने अपना बदला पूरा करने के लिए मेरा बचपन तबाह कर दिया। दादी गुस्से से अपना सर पकड़े बैठे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस उसको उन्होंने अपनी पोती सौंपी थी, वो उसका ये हाल कर देगा। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये तुम्हारी माँ से हसद करते हैं। तुम्हारी खाला, वो कैसे तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकती है? वो तो खुद तकलीफ की मारी हुई थी। तुम्हारे चचा ने उनसे शादी करने से इनकार जो कर दिया था। तुम जानते हो ना कि उन्हें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने मुझे मेरे घर वालों से दूर कर दिया। तुम्हारे दादी बहुत दोगले इंसान हैं। वो औरत तुम्हें खुद याद है ना? वो औरत तुम्हारे लिए कितने खतरनाक इरादे रखती थी। वो जैसे अपने चेहरे का पसीना साफ करके उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जिस औरत ने तुम्हें मारा है वो कोई और नहीं, मिसेस रहमान ही थी। सब लोगों ने मिलकर तुम्हारी माँ पर जुल्म किया, लेकिन अब वो 5 साल का छोटा बच्चा नहीं था जो उनकी बातों को अच्छे से हिफ्ज कर लेता। ये एक जीता जागता इंसान था
जिसने कुछ देर पहले खुद अपनी मां के मुंह से एतराफ सुना था। बहू, हम तुम्हें बहुत मोहब्बत से ब्याह कर इस घर में लेकर आए थे। तुम हमारे बड़े बेटे की बीवी हो, जिसने हमें इतनी खूबसूरत निशानी दी, इस घर को वारिस दिया। लेकिन तुम्हारी बढ़ती हुई हरकतें अब नाकाबिले फरामोश हैं। तुमने इस बच्चे के जहन में इतना जहर भर दिया, हम सब से दूर कर दिया, लेकिन हम कभी कुछ नहीं बोले। हमने खुद को तसल्ली दी कि शायद तुम अपनी बहन की वजह से ऐसी हो गई हो, अब हर हाथ पार कर चुकी हो। परिहा की हालत बहुत खराब थी, उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला आए थे। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था, मैंने भी इस घर को पूरा वक्त दिया था, आपकी हर बात पर जी हजूरी की थी। लेकिन मेरी बहन का क्या, जिसको मैं अपनी देवरानी बना कर लाना चाहती थी? आप लोग भी मेरी मासूम बहन से अच्छे से वाकिफ थे, और आपका बेटा जिसने मेरी बहन का दिल तोड़ा था। जानते हैं आप लोग कि कोई शख्स मेरे लिए काबिले नफरत था, उसकी वजह से मेरी बहन पागलपन का शिकार हो गई। अब सब हकीकत खुल चुकी है, तुमने इस बात का एतराफ खुद किया है। हाँ, मैंने अपने बेटे के जहन में वो गलत ख्यालात भरे हैं। मैं चाहती थी कि इसकी बेटी तड़प कर पागल होकर मर जाए, जैसे मेरी बहन मरी थी। अजलान का दम घुटने लगा। उसने मां को देखा, जो शायद अपने आप में नहीं लग रही थी। क्या हमने तुम्हारी बहन का कोई रिश्ता मांग रखा था, या फिर हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी बहन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ख्यालात सिर्फ तुम्हारे भरे हुए थे। हम तो एक घर की दो बेटियां लाने के हक में ही नहीं हैं। तुमने अपनी बहन के मासूम जहन में एक शख्स का नक्शा बिठा दिया, बगैर इस बात को जाने कि वो शख्स तुम्हारी बहन की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। बल्कि मेरा बेटा तो तुम्हें भी अपनी भाभी की तरह इज्जत देता था। उसकी पसंद की शादी करना तुम्हारी बहन के लिए सदमा बना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसकी असल कसूरवार तुम हो। अपनी बहन की इस हालत की सजा अगर तुम्हें किसी को देनी थी तो खुद को देती। आप ऐसे कहेंगे कि मेरी बहन में किस चीज की कमी थी? मैंने अपने देवर से कितनी मर्तबा कहा कि वो इस लड़की का पीछा छोड़ दे, मैं खुद उसकी शादी अपनी बहन से करा दूंगी। वो लड़की मोहब्बत करती थी अब्दुर्रहमान से। जिस तरह इतने साल पहले आप लोगों ने मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा था, इसी तरह मैंने भी परिहा से अपना बदला ले लिया। देखें जाकर उसकी हालत, पागल हो चुकी है, आप लोगों को पहचानने से इनकार कर रही है। मेरा बदला पूरा हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बदला ले लिया। कैसी मां हैं आप? आपके अपने बेटे को ही आप अपने हाथों से तबाह करने चली थी। मेरी जिंदगी की किसी लम्हे से आपको मैंने नाशना नहीं रखा। वो औरत जिसने मेरे जिस्म पर जख्म लगा दिए, मुझे कमरों में बंद किया, मेरे अंदर एक खौफ भर दिया, वो कोई और नहीं मेरी खाला थी। आप एक बार उनकी जहनी हालत के बारे में बताती, मैं सब भूल जाता, मैं उन्हें माफ कर देता। लेकिन आपने मेरी हालत का फायदा उठाकर मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मां का हाथ तो मरहम जैसा होता है। वो कड़वाहट और जहर जो दुनिया मुझे दे रही थी, आपका मरहम मुंदमिल कर देता मेरा हर जख्म। मैं ऐसा नहीं होता, कड़वी, बेसकून, बेयकीन। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। दादी ने जबरदस्ती शुमाइला बेगम को बुलाकर उन्हें उनके भाई के घर छोड़ आए थे। कहने लगे, अब इसका हमारी हवेली में कोई हिस्सा नहीं, हम इसे खुद से और अपने खानदान से इसे आग करते हैं। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन किसी ने भी उनकी ना सुनी। परिहा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उस दिन के बाद अजलान ने वहां का रुख नहीं किया। अगर करता भी तो कैसे करता? अपनी मां से भी हर तरह का ताल्लुक तोड़ दिया था। जिसको हकीकत मालूम पड़ती वही शुमाइला बेगम के बारे में कहना शुरू कर देता। कैसी मां है जिसने अपने बेटे को आग के झोंके में फेंक दिया? दादी ने डॉक्टरनी को घर बुला लिया और कहने लगे कि जब तक हमारी पोती का इलाज नहीं हो जाता, हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। वो शदीद डिप्रेशन
और एंजाइटी का शिकार थी। उसे यूं लगने लगा था कि सारी दुनिया उसे मारने की कोशिश कर रही है। वो शख्स मुझे आप सबके दरमियान में लाकर बीमार कर देगा। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। परिहा, आपको गहरे सांस लेने की जरूरत है। आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और वो शख्स अब दोबारा यहां नहीं आ सकता। आपके अंदर जो भी खौफ पल रहा है, आप उसे मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता परिहा का इलाज उसे ठीक रास्ते पर ले आया था। अब भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। दादी तो हर वक्त उसके कमरे में ही बैठी रहती थी। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि ऐसा करने को डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि मरीज इस हालत में खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हैदर भी उसे वक्त देने को करीब आता। धीरे धीरे वो उससे भी दोस्ती करने लगी थी। उसे यकीन था कि इन लोगों के होते हुए अजलान कभी नहीं आएगा। देखो, हम बाकी बातें सुबह कर लेंगे। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है और उस शख्स से तुम्हारा खुला मैं खुद कराऊंगा। हैदर उसकी चादर ठीक करके जा चुका था। अजलान खिड़की के जरिए से कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि दादी ने उसके घर पे दाखिले पर पाबंदी लगा रखी थी। अजलान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह भी कह दिया था कि अब वो मजीद एक्टिंग नहीं करना चाहता, बल्कि उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी, जिस पर उसके फैंस बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार थे। लेकिन कैमरे की स्क्रीन से गायब होते ही वो उन लोगों के मजमे से भी गायब हो चुका था। किसी को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था कि अजलान इस वक्त कहाँ है। मीडिया से तो पहले भी उसने कोई दोस्त नहीं बनाया था जो उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। उसके कान सब कुछ सुन चुके थे। वो खुद भी परिहा को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वो चाहता था कि ये लड़की उसे जो सजा देना चाहती है वो सजा दे। देखो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि हकीकत के अदराक के बाद मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। तो मुझे जो सजा दोगी वो मुझे कबूल होगी। फरिहा के दिमाग में उसकी कोई बात नहीं बैठी, बल्कि वो खौफ से पीछे की जानिब जाने लगी। साइड से लैंप उठाकर जमीन पर फेंका और उस शोर से सब लोग उसके कमरे में जमा हो चुके थे। अजलान को देखकर दादी फिर से डांटने लगे। तुम यहां मेरी पोती को फिर से परेशान करने आए हो। तुम्हारी मां को और तुम्हें सुकून नहीं मिलता। आखिर किस बात की सजा लेना चाहते हो? मैं यहां सजा देने नहीं, लेने आया था। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। शुरू में मैं भी एक विक्टिम का शिकार रहा हूं। मुझे क्या मालूम था कि एक मां जो अपने बच्चे को सीधा रास्ता दिखाती है, वही मां अपने बच्चे को इस जगह पर ला पटकेगी। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगा, लेकिन परिहा फिर भी खौफ से दादी के पीछे छुप कर खड़ी रही। जब तक वो कमरे से निकल नहीं गया, परिहा का सांस सूखा रहा। दादी ने शर्त रखी थी कि अगर वो खुला के पेपर के पर साइन कर दे तो वो उन्हें माफ कर देंगी। उनकी पोती की जिंदगी से जब वो निकल जाएगा तो वो जिंदगी की जानिब दोबारा लौट आएगी। अजलान ने खामोशी से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। वैसे भी वो खुद को उसके काबिल नहीं समझता था कि मजीद वो लड़की इसके नाम के साथ रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 5 साल बीत चुके थे। परिहा को किसी ने माजी की याद दिलाने की कोशिश नहीं की। पहले पहले तो वो चीखें मारकर उठ जाया करती, खुद को नुकसान पहुंचा देती, लेकिन सब घर वालों ने उसका बहुत ख्याल रखा। आगे पीछे घूमते रहते थे। वो भी अजलान को धीरे धीरे माफ करने लगी। उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि जो कुछ माजी के घाव उसने भी खाए हैं, उसकी सजा सिर्फ यही थी कि उसने अपनी मां पर एतबार करके धोखा खाया था। अपनी मां से धोखा खाना, इससे ज्यादा तकलीफ दे और क्या होगा। 5 साल बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। इस मर्तबा उसने उस शख्स का इंतखाब किया जो उससे मोहब्बत करता था, जो उसको थामना चाहता था। हैदर ने इन 5 सालों में उसका बहुत साथ दिया था। हैदर की मां ने हमेशा उसे मां की छांव के नीचे रखा था। आज हैदर और परिहा का निकाह था। इस सारे अरसे में मालूम हुआ था कि शुमाइला बेगम को उनके भाई ने पागल खाने में दाखिल करवा दिया है। वो अजलान का नाम लेकर चीखती रहती है, लेकिन अजलान कभी उससे मिलने नहीं गया। उस दिन के बाद कहाँ गया, किसी को कुछ खबर नहीं थी,
اور نہ ہی کسی نے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے اتنا دب چکا تھا کہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ کچھ حقیقتیں بہت دردناک اور ناقابل تلافی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔